मैं नगर नगर जा करके इन्हां नूं वेचदा हाँ, बड़ा लाभ होंदा है, पेट पालदा हाँ। गुरु नानक पातशाह ने उसनूं कहा है कि भाई जो तेरे कोल है खोल के विखा। जदों उसने अपनी गठड़ी खोली है, गुरु नानक पातशाह ने कुछ बंडे अपने हत्थां दे विच चुके ने और उसनूं पुछना कीता है कि इन्हां दे नाम दसना करो। उसने दस्सिया है जी ये 5 सेवक दा, ये 2 सेवक दा, ये 1 सेवक दा है। जो आप जियां दे हत्थ विच है ये भी बड़ा है, सब तो छोटा है, इसनूं पाईया दा बड़ा कहंदे ने। गुरु नानक पातशाह जियां ने अपने पवित्र मुख तो हसदियां होया कहा है कि धन पाईया, धन पाईया, धन पाईया जी। कि जो सब तो छोटा अपने आप को गिण रहा है, छोटा अपने आप को अखवा रहा है, वो धन है। जो आपस को जानत नीचा, सोई दुनिया सब दे नीचा। कि जिसने अपने आप को सब तो नीवा अखवाया है, असल दे विच ओही सब तो ऊंचा है। गुरु नानक पातशाह इस प्रकार ਉਹਦੇ ताई उपदेश दिंदे ने। उसने सतगुरां नूं पूर्ण परमेश्वर रूप जाणिया है, सतगुरां दे चरणां दे उपर नमस्कार कीती है। गुरु नानक पातशाह ने जदों उस व्यापारी के सिर उपर हथ रखिया है, कृपा भरिया और खंडा ब्रह्मंडां के दर्शन करवाए ने। इस प्रकार उसके अंदर अज्ञान जो लोभ लालच है सब कुछ नाश होया है। तह छिन खुल गए बिकट पाठा, अद्भुत भाइयो अपर जूठा ढल जगियो। ज्ञान दुबदा सब खोई, तीन लोक की सुध पुर होई। सारा अज्ञान नाश होया, ज्ञान पैदा होया ते तिन्हां लोकां दी उस नूं सोझी होई है। इस प्रकार कल दीयां कथा विचारां आ रहीआं सन। जिस प्रकार अगे इतिहास आउंदा है, आओ शरधा भावना दे नाल मन च बिरतियां एकाग्र करते हुए गुरु इतिहास श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा जब बाले ने अस कही। जदों इस प्रकार भाई बाले ने ये व्यापारी की सारी गाथा गुरु अंगद देव जियां ताईं समाई है। व्यापारी की गाथ जो व्यापारी की सारी गाथा है, वार्तालाप सारा प्रसंग सुनाया है। तब सिन प्राप्त ज्ञान भाव, तब दे विच महाराज ने उसनूं ज्ञान प्राप्त करवाया है जी। पासे प्रभ के हाथ। जदों गुरु नानक पातशाह ने अपना किरपा भरिया हाथ उस व्यापारी के सिर ते रखिया है, तिन्हां लोकां दा ज्ञाता होया है। जो पई तब श्री अंगद बोले बानी। ये प्रसंग सुन करके धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज बोले ने। बाले की कहो कहानी। भाई बाला जी जो तुसी प्रसंग मैनू इस व्यापारी का सुना रहे हो, इन व्यापारी दर्शन पाई। इस व्यापारी ने पल दे विच इतना ज्ञान किवें प्राप्त करवाया है। कछ चिर काल ना सेवक माई। जिहड़े का रत्ती भर भी पल भर भी इसने सेवा नहीं कमाई। गुरु नानक पातशाह की कोई सेवा नहीं की, संगत नहीं की। फिर महाराज ने इसको इन्नी छेती ज्ञान किवें करवाया जी। पूरन कीन शब्द अभ्यासा। ना ही मेरे जीवन अंदर थोड़े मात्र भी नाम जपया है। ज्ञानी भयो पाए सिखरासा। और इतना ज्ञान बयान हो गया कि इसनों सारा पता लग्या पताल दे अंदर की हो रहा, आसमान दे अंदर की हो रहा है, मातलोक ते की हो रहा, इतना ज्ञाता होया है। बाले ने तब बचन उचारे। भाई बाला जी इस प्रकार दस रहे हैं।
ਸੁਨ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। हे गुरु नानक देव जी ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੂਜਨ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਇਹ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਹਿ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਕਿ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਜ ਸੋ ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਪਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੁਨ ਇਸਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹਨ ਮੈਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਨ ਕਨੇਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ ਕਾਰਜ ਭਇਓ ਸਹਿਤ ਸਭ ਆਗੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਨੋ ਚਾਹਤ ਏਕ ਸੁਭਾਗੂ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਦੂਰਾ ਦੀਪਕ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਜੋਤ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਲਾਵਨ ਤੀਰ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੁਰਤ ਮਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੋ ਤੁਮ ਫੇਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਣੋ ਉਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨਤ ਯੋਗਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰਖਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਮਨੇ ਕਥਾ ਸੁਨਹੀ ਦੇ ਕਾਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨੇ ਗੁਰ ਗਾਥਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਤਹਿ ਕੋ ਐਸੇ ਕੀਨ ਸਨਾਥਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਕੀਨ ਗੁਣ 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 ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਈ ਕਬਹੀ ਗੁਜਾਰ ਮਹਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਸ ਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਆਇਓ। ਤੇ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਾਨ ਕਮੁ ਦਸਾਇਓ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਵਲੋਕਤ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਐਸੇ ਉਜਾੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਉਦਿਆਨ ਮਹਾਨਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਮਹਾ ਭੈ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਦਾਨਾ ਕਹੂੰ ਦਸਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਦੇਵ ਨਹਿ ਲਗੋ ਉਜਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਵੱਡੋ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਅਬਰਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੋਤ ਜਹਾਂ ਸਤਨਾਮੋ।
ਤਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਨ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋ ਵਸਤੀ ਉਦਿਆਨ ਲਖਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਬੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵੀ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਾਂ ਗਦਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਹਾਂ ਨ ਕਬਹੂ ਪ੍ਰਾਪ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਨ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਆ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਤਿਹ ਘਰ ਹਰ ਹੱਥ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਵਸਣਾ ਤਿਨ ਮਾਹਿ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਭੂਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਗਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਤ ਸਾਧ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਆਦਿਕ ਹਨ ਜੀ, ਜਾਤ ਸਭ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਗ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਗ ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤਰੀ ਮਸਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਦਾਨ ਕੇ, ਦੇਵ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਤਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਜਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਰ ਕਰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਰਖਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਭਗਤ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮਹਿ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਭਗਤੇ ਭੇਖ ਭਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੈਸ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੇਂ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਠੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸੁਮਤ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 14 ਤਿਲਕਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਉ ਦਾ ਬਿਸ਼ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੋੜੇ ਰਥ ਆਦਿਕ ਸੀ। ਛੋਟ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਿਕ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸਹਿਤ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਨ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਕਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਗੇ ਨੇ। ਕਾਵੜ ਛੋਟੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਸੁੰਦਰ ਪੈਸ਼ਾਕੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਦੁਖੀਏ ਜਦ ਬੰਦ ਦਰ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਰਦਬੰਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰ ਬਿਸ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸਨ ਦਰਦਬੰਦ ਸਨ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਚੱਕੜੀ ਚਮੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਾਨ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਖਲ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਪਰੀ ਠੂਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਸੂਟ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇੜ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਾਪੋ ਜਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਤ ਭਇਓ ਵਰਦਾਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਉਜਾੜ ਮਹਿਰ ਜਬ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਗ ਤਬ ਦੇਖਤ ਭਾਏ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪੰਚਕ ਕੇ ਕਰਤ ਹੈ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਮਾਰ ਕਿਨਾਰ ਧਨ ਲੇਵਹਿ ਤਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਕੋ ਸਮਾਤ ਦੇਣ ਕੇ ਹੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਮਚਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਚਕ ਮਤ ਹਾਰਨਾ ਹਿਤ ਖਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕੂੜਸ ਬਰਸ ਬੈਸ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭੁੱਖਨ ਪਟ ਚੜਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਔਰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ
ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੇਤ ਬਨਾਏ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਮੁਕਲਾਵਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੋ ਬੰਚਕ ਕੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਮਹਾ ਅਗਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਬਹੁ ਔਰ ਹਰਖਾਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨੀਤੀ ਰੀਤ ਕੀਨ ਸਨਮਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੇ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੋ। ਆਜੀ ਬਿਨਸਰਮ ਹਰੋ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਤਾਂ ਆਦਿਕ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਹੋ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਉ ਜਾਪ ਸਮ ਮੱਕਾ ਹਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧੋਆ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕੇਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲ ਬੰਚਕ ਆਪ ਬੇਸਮਦਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਠੱਗ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਠੱਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋਣ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਸੁਰ ਤੇ ਰਜਨੀ ਹੋਏ ਆਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਏ ਆਹਾਰ ਕੋ ਸੋਏ ਰਹੇ ਸਭ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਨ ਜਾਗਣ ਕੀ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੀਂਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਬਿਤਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਰੀ ਜਬ ਜਾਗੋ ਨਾ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਤਬ ਐਸੇ ਪਰੇ ਜਿਮ ਹਵੇ ਮੁਰਛਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸੋਧ ਸ਼ੋਰ ਚਲੇ ਤਹਿ ਥਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਸੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਪੇ ਪਛਾਤ ਸਭੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਬੰਚਕ ਹੋਤ ਪਏ ਇਕ ਥਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਏ ਲਿਓ ਧਨ ਜੋ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਧਨ ਤੂੰ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਬਹੁ ਜਾਚਤ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਟਿਕ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਾਦ ਕਮਿਓ ਤਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮੇ ਰਹੀ ਰਜਨੀ ਸੁਦਕਾਈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਸੋਨੇ ਮਨ ਹੈ ਤਾਹੇ ਕਹਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਝਗੜੈ ਮਹਕਾਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪ ਲਗਾ ਬਹੁਤੋ ਤਨ ਤੁਮਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਠੱਗ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਧਾਰ ਕੇ ਦੀਨ ਛੁਪਾਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਗੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਕੈਸੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਸ ਹਮਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਸਿਧਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਤੁਸਨ ਬੈਠ ਰਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਟ ਲਕੇਤ ਤੇ ਦਿਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਵਈਆ ਆਨ ਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪੀਰ ਨ ਕੀਤੇ ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸਾਚ ਪਛਾਨਤ ਬੇਤਬਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੇ ਪੰਥ ਗਏ ਅਨਪੂਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਮਿਲ ਸੋਚ ਕਰੀ ਸਭਨੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਵਲੋਕ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੈਰ ਕੋ ਖੋਜ ਪਿਛਿਓ ਜਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਾਨਵ ਜਵਾਨ ਚਲੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜੀ। ਕਹੇ ਹਮ ਜਾ ਅਬਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਪੰਜਵੇਂ ਕੋਸ ਮੈਂ ਜਾਇ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ 5 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਉੱਚ ਸੁਭਾਗ ਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਕਹਾਂ ਅਬ ਠੰਡ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਮੇਰੋ ਤੁਰਾਇ ਕੇ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਤ ਛੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਭੈ ਤਨ ਜੇਤੋ ਚਰਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਕ ਸੁਣੀ ਜਬ ਸਰੋਣ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠਾਂਡੇ ਰਵੀ ਨੇ ਪੈਰ ਉਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਰ ਪੁੱਛਣ ਕੀਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਆਏ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਲਾਈ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਰੋ ਤਨ ਦੇਹੋ ਅਬੈ ਨਿਜ ਪਾਸ ਤੇ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮਾਰਨਗੇ ਤੁਮਕੋ ਇਹ ਥਾਈ।
ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛਲ ਕੋ ਕਰਕੇ ਰਜਨੀ ਤੇ ਬਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ। ਅਬ ਸਾਬਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਮੇ ਨ ਜਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਮਰੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਬ ਪਾਛੇ ਤੋਲੇ ਪਤਕਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਈਆ ਜੇ ਤੁਮ ਮਾਰਨ ਆਏ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਸੁਨੋ ਸੋ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਵੋ ਔਰ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਹਿੰਦਨ ਗੋਦਨ ਜਨਮ ਕੁਮਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਰੋ ਐਸੇ ਨਾ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਾਪਕ ਲੈ ਕਰ ਦਾਪ ਕਰੋ ਪੁਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਵੋ ਧਮਨ ਕੋਤਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਿਓ ਜੀ। ਪਾਪ ਸਕੈ ਤੁਮਤੇ ਹਮ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਬ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਦਸ ਬਿਲੋਕ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਜਪਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਚਕ ਦਇਆ ਉਜੀਤ ਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹੈ ਕਿ ਲਿਖੋ ਬਚਮਾਨ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਭਈ ਤੁਮਕੋ ਦੇਹੇ ਦਾਪੋ ਕਹਿ ਭਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਉਜਾੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਮੀਪ ਨਾ ਕੰਨੂ ਤੇ ਸਾਥੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਜੀਵਤ ਛੋੜੈ ਤੁਮ ਤਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਰਮੋ ਪਕਾਰ ਜਾਏ ਕਹਿ ਥਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲਦੀਪਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਸਮੀਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਜੀਵਤ ਅਗਨ ਅਨੀਜੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮਾਰਨ ਬਹੁਰ ਖਟੋਸਨ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲੈਵਿਓ। ਤਵੈ ਜਾਵੋ ਲਿਆਵਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਾਓ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜੀ। ਤਵੈ ਕਲ ਬੈਠੋ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤਾ। ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਨਸਿਕ ਦੇਵਨ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਟਿਓ ਮਾਨ ਸੋਈ ਬਿਦ ਕੀਨੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤਵੈ ਗਗਨੇ ਜਿਹ ਅਗਨੀ ਚੀਨੰ। ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤਵੈ ਬੈਠੇ ਹਥਿਆਰ ਉਧਾਰੇ। ਤੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਚੇਤ ਟਿਕ ਮਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਮਹ ਜਾਤ ਚੱਲੇ ਸੋ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋ ਮਾਤ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਿਓਰੀ ਨੇ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਨੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੰਦੇ ਦੁਰਗੇ ਲੰਗੇ ਧਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਚਖਾਵਰੀ ਤਹ ਥਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਗਨ ਵਿਕਾਸ ਲੀਨ ਨਿਜ ਤੇ ਹਾਥਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਘਟ ਗੰਨੇ ਜਿਤ ਦੇਸ ਜਗਨਾਥਾ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਦੋ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੜਿਓ ਜਾਤ ਸਿੱਕਾ ਨਰਸੋ। ਉਹ ਆਪ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਗਾਵਤ ਗਾਇਕ ਰਾਗ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੋਕ ਕਾ ਅਚਾਰਜ ਭਾਰੀ, ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਮਹਾਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਆਨੰਦ ਸੋ ਮਾਰਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਹਿ ਟਿਕ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਤ ਜਾਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਧਨ ਬੈਨ ਭਾਨੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਥੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ, ਜੋ ਮਰਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲਾਇਕ ਆਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁੱਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਧੂਏ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਧੂਏ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਸਤ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ, ਕੁੱਟ ਤੋਂ, ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਬਤਾਏ ਮੈਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੰਤੁਤ ਕਹੈ ਤੁਮਰੇ ਟਕ ਜੋ, ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦਰ ਤੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਬੁਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭਾ ਕਾਜ ਸਹਿਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਠਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਸਕੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ
ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸਬਦ ਸਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ ਸਭ ਦੂਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਆ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਾਵਏ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਏ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਲ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਰਹੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਬਸ ਬਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਤਹ ਤਹ ਸੁਖ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਪਾਵਨ ਸਮਹ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਜਾਈ ਜਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।